रिहोबियम तांको राजकार्य निमंते परामर्श निमंते ईश्वरंकर निकटकू जीवा परिवर्ते निजर युवा सांगमानकर परामर्श लोड़ुछंती। लोकमाने जेतेबेले अभियोग आनिले से सेमानकर अभियोगर समाधान करिबा परिवर्ते ताको आहुरी जटिल करुछंती। ईश्वर आम्मानकू जो दायित्व देइछंती आमे किपरि ताहा संपादन करूछु ताहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। जदि आमे ईश्वरंकर इच्छा अनुसार जीवन न काटू तेबे निश्चय विफल हेबो। गति प्रदीप सेही निराशारे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूछि। आपण आज केमिति अछंती? मु विश्वास करे प्रभुकर अनुग्रह एवं दया हेतु आपण आपणकर परिवार भल अछंती। नियमित आम्मानकर ए कार्यक्रम देखुछंती, यहा द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होउछंती, आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउछंती। सेथिपाय आमाने बहुत आनंदित एवं प्रभु को धन्यवाद देउछु। आपणकर सुचिंतित मतामत आमको उत्साहित करे। सेथिपाई टीवी स्क्रीन रे जो नंबर टी देखुचंती सही नंबर रे आज ही आम संगे जोगाजोग करंतु। ए कार्यक्रम विषय रे अन्य मान को मध्य जणांतु। आपणकर फोन कॉल रो अपेक्षा रे आम माने अछु। आज रो अध्ययन रे आम माने एक कथा देखिबा जे सोलोमन अन्य राजा मान कठारु ज्ञान धन और संभ्रम रे अति महान थिले, किंतु लोभ अभिलाष प्रतिमा पूजा विद्रोहाचरण द्वारा ईश्वरंकर आशीर्वाद को से हरे बसिले। सिथिर फलस्वरूपे ताहांकर संतान माने ओ इस्राएल वंश समस्या मध्य दे गति कले। प्रथमे आमाने देखु जे से अणजिहुदी स्त्री मान को विवाह करी परमेश्वर पथरु विमुख हेले। केवल सेतिक नुहे, सोलोमन अनेक स्त्री ग्रहण कले ओ ईश्वरंक ठारु दूर को चलीगले। सेथिपाई परमेश्वरंकर विचार और दंड इस्राएल लोकमान प्रति वर्तिला। सोलोमनकर भूल जोगु ताहांकर पुत्र रिहोबियम इस्राएल को दुई भागरे विभक्त कले। सोलोमनकर मृत्यु परे लोकमाने रिहोबियम को निकट को आसी कहिले, आपणकर पिता आम्मानकर जुआली को असह्य करथिले। एहेतु आपणकर पिता आम्मानक परे जो असह्य दास्य कर्मर भार ओ भारी जुआली देइथिले ताहा आपण हालुका करंतु। आपण जानती रिहोबियमकर उत्तर कौन थिला? जदि आपण ताहांकर उत्तर जानिबा को चाहंती तबे आजिर अध्ययन रे जारी रुहंतु। आसंतु ए संपर्क रे आहुरी अधिक आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत सुनिबा। अनुतापरुद आसियो चुने तुमरी परस पाइबा पाई। अनुतापरुद आसियो नेई तुमरी परस पाइबा पाई। ढाली दियो तुम आशीषर धारा, ढाली दियो तुम आशीषर धारा, चलिबाकु तुम संगरे सकती जगाई दियो हे जीसु हे मुक्ति दाता जीसु हे सकती दाता जीसु हे। राजा धीराजन हे ईशनंदन तुम नाम पूजा पाऊ।
ରାଜାଧିରାଜନ ହେ ଈଶ୍ୱର। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକର 11-12 ପର୍ବ ଦୁଇଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 11 ପର୍ବରେ ସଲୋମନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ପରିମାଣରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଅନେକ କିଛି ସୁଯୋଗ ଓ ସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେହି ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ଓ ସୁବିଧାକୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ପ୍ରତିମା ପୂଜାକୁ ଦୂର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ତାହାଙ୍କୁ ବିପଦଗାମୀ କରାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପ୍ରଚଳନ କରାଇଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସଲୋମନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ ଓ ଜାରବିଆମ ସଲୋମନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ତାହା ବିଭକ୍ତ ଓ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହେବାରେ ସଲୋମନ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ଲାଗି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ କେବଳ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏଥିସହିତ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଓ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତିଲା। ସଲୋମନଙ୍କ ଲାଗି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରିହବ୍ୟାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେଲେ ଓ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 11 ପର୍ବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସଲୋମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 11 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଲୋମନ ରାଜା ଫାରୋର କନ୍ୟା ଛଡ଼ା ମୋୟାବୀୟ, ଅମୋନୀୟ, ଇଦୋମୀୟ, ସିଦୋନୀୟ ଓ ହିତୀୟ ଅନେକ ବିଦେଶିଆ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ସଲୋମନ ତାହାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅନୁକରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ତଥା ଜାତିରୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସଲୋମନଙ୍କର ମନକୁ ବିପଦଗାମୀ କରାଇଲେ। ସେମାନେ ସଲୋମନଙ୍କର ମନକୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନେଲେ ଓ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପ୍ରଚଳନ କରାଇଲେ। ତେଣୁକରି ଏହିଠାରେ ସଲୋମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ଏହା ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ଘଟେ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଓ ବିଶେଷତଃ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ପୁରୁଷମାନେ ଏଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ଜାଣି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ରାଜା ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସଲୋମନ ତାହା ପାଳନ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରାଇଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ସିଧାସଳଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ପାପ କଲେ। 11 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସଲୋମନ ଏଠାରେ ଯାହା କଲେ ତାହା ଠିକ୍ କରିନଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କରି ନିଜର ଯୌନ ଲାଳସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜୀବନ ସଲୋମନଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏହିପରି ନିଜର ଯୌନ ଲାଳସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇ ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ବହୁ ବିବାହକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେ ସଲୋମନକୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଏହାର ଫଳ କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ଓ ସେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସେମାନେ ସଲୋମନଙ୍କ ମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ କରାଇଲେ। 11 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ ସଲୋମନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ସେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପ୍ରଚଳନ କରାଇଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। 11 ପର୍ବର 9-13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସଲୋମନଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟତାର ପ୍ରତିଫଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଥିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର କାହାର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଚାର କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ସଲୋମନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ବହୁ ବିବାହ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତଥା ଘୋର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ସେ ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହରାଏ, ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ ନା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଚିରି ନେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ତାହା ଚିରି ନେବେ, ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିରି ନେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରିହବ୍ୟାମକୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେବେ, ଆଉ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦଙ୍କ ହେତୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଲୋମନ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, ମାତ୍ର ସଲୋମନଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଯୋଗୁଁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରିହବ୍ୟାମ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ହେଲେ। ସଲୋମନ ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲେ,
ତେଣୁ ଜିହୁଦା ଓ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହେଲେ ଓ ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରରେ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଳିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ରାଜ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଜାରବିଆମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲର 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଳିତ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଜିହୁଦା ଓ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଏହି 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଳିତ ହୋଇ ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ରାଜ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜିହୁଦା ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ଏହା ସଲୋମନଙ୍କ ପୁତ୍ର ରିହବିଆମଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟିଲା। ରିହବିଆମ ଜିହୁଦା ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ, ମାତ୍ର ସଲୋମନଙ୍କର ଦାସ ଜାରବିଆମ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପିତାଙ୍କର କର୍ମଫଳ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ। ଦାଉଦଙ୍କର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ହେତୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଲୋମନ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, ମାତ୍ର ସଲୋମନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସତର୍କ ଅଛୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁ କି? ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହୋଇ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସୁଖକର ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲୋମନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଛି। 11 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଆମେ ସଲୋମନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଶେଷ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସଲୋମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶତ୍ରୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଘଟିଥିଲା। କାରଣ ଜିସାୟ 57 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କିଛି ହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସଲୋମନଙ୍କର ଦାସ ଜାରବିଆମ ମଧ୍ୟ ସଲୋମନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଉଠିଲେ। 11 ପର୍ବର 26ରୁ 28 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜାରବିଆମ ଯଦିଓ ଜଣେ ଦାସର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସଲୋମନ ଜାରବିଆମଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ କର୍ମ ନୈପୁଣ୍ୟତାକୁ ଦେଖି ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ରଖି ଯୋସେଫ ବଂଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ କର୍ମଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏହାପରେ 11 ପର୍ବର 29ରୁ 32 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅହିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜାରବିଆମଙ୍କଠାରୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ତାହାକୁ 12 ଖଣ୍ଡ କରି ଚିରି ତହିଁରୁ 10 ଖଣ୍ଡ ଜାରବିଆମକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ 10ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ବିଭକ୍ତ ହେଲା? 11 ପର୍ବର 33 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଭାଓବାଦୀ ଏଠାରେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି କହନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ରାଜ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଲୋମନଙ୍କଠାରୁ ଚିରି ନେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଲୋମନଙ୍କ ପୁତ୍ର ରିହବିଆମଙ୍କଠାରୁ ତାହା ଚିରି ନେଇ ସଲୋମନଙ୍କର ଦାସ ଜାରବିଆମକୁ ତହିଁରୁ 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଜାରବିଆମ ଭାଓବାଦୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ପଳାଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। 11 ପର୍ବର 34-39 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯଦ୍ୟପି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରତିଫଳ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ଓ ଦାଉଦ ବଂଶକୁ କ୍ଲେଶ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସଦାକାଳ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସଦାକାଳ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଦେଇନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ମାତ୍ର ଆମମାନେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି କ୍ଲେଶ ଘଟାଇଥାଉ। ମାତ୍ର ସେ ଯଦିଓ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାରବିଆମଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। 11 ପର୍ବର 40 ପଦରେ ଆମେ ସଲୋମନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ପ୍ରତିହିଂସାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କଲେ ଓ ଜାରବିଆମକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମାତ୍ର ଜାରବିଆମ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଖସି ପଳାଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଜାରବିଆମ ମିଶ୍ରୀୟ ରାଜା ସିସକ ନିକଟକୁ ପଳାଇଯାଇ ସଲୋମନଙ୍କର ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିଠାରେ ରହିଲେ। ଏହାପରେ 11 ପର୍ବର 41-43 ପଦରେ ଆମେ ସଲୋମନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ତେବେ ଆମେ ସଲୋମନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ ବିଶଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ତେବେ ସଲୋମନ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଓ ଧନରେ ଅତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସମୟ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ତଥା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତାର ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସଲୋମନଙ୍କର ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗତିକ ଗୌରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ଭରି ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ତଥା ମହିମାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲା। ସଲୋମନ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସବୁକିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଶେଷରେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଥିଲେ ଯେ ସବୁକିଛି ଅସାର। ମାତ୍ର ସାର ବିଷୟ କ'ଣ ତାହା ସେ ଉପଦେଶକ 12 ପର୍ବର 13 ଓ 14 ପଦରେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସାର କଥା ଏହି
ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସାର ବିଷୟ କ'ଣ? ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ? କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣାର ଜୀବନ ହରାଏ, ତେବେ ତାହାର କି ଲାଭ ହେବ? ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏହି ଜଗତର ସବୁକିଛି ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ହରାଉ, ତାହେଲେ ତହିଁରେ କି ଲାଭ ହେବ? ଆଜି ଯଦି ଆମେ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗୃହୀତ ନ ହେଉ, ତାହେଲେ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବୃଥା। ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା କରି ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାର ବାସ୍ତବ ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 12 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 12 ପର୍ବରେ ଆମେ ତାହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ସଲୋମନଙ୍କ ପୁତ୍ର ରିହୋବ୍ୟାମ ରାଜାପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ସଲୋମନଙ୍କ ଦାସ ଜାରବ୍ୟାମ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଫେରି ଇସ୍ରାଏଲର 10ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ କର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ରିହୋବ୍ୟାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ରିହୋବ୍ୟାମ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଉପଦେଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି କେତେକ ଯୁବକ ଉପଦେଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କର ଭାରରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଧମକ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଜାରବ୍ୟାମ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର 10ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ରିହୋବ୍ୟାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଉଠିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିହୋବ୍ୟାମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 12 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସଲୋମନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରିହୋବ୍ୟାମ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସଲୋମନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଓ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଏହା ଅତି ବ୍ୟୟବହୁଳ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଥିଲା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଅର୍ଥବଳ ଓ ଶାରୀରିକ ବଳ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ କର ଭାରରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, କାରଣ ରାଜା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସେହି ସମସ୍ତ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସଲୋମନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ କର ଭାରରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ରିହୋବ୍ୟାମ ଆହୁରି ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ କରଭାରରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କରଭାରରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଯଦି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି କିଛି ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କରିନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 12 ପର୍ବର 6-7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସଲୋମନଙ୍କର ପୁତ୍ର ରିହୋବ୍ୟାମ ପ୍ରଥମେ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ୁଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିହୋବ୍ୟାମ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସେହି ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। 12 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ରିହୋବ୍ୟାମ ସେହି ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତାହାଙ୍କ ସହିତରେ ଥିବା ଯୁବାମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଯୁବାମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ମୂର୍ଖତାର ମନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣା ରିହୋବ୍ୟାମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିତଜନକ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଅହିତକର ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହିଁ ଘଟେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଯୁବାମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ରିହୋବ୍ୟାମ ଯୁବାମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ହେଲେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୁବକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିହୋବ୍ୟାମ କିପରି ଯୁବାମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 12 ପର୍ବର 12 ପଦରୁ 15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରିହୋବ୍ୟାମ ସେହି ଯୁବାମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କରଭାରରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିନତିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଘଟିଲା, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଲୋନୀୟ ଅହ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରବ୍ୟାମକୁ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଆପଣାର ସେହି କଥା ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି ଘଟାଇଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ହୁଏ ନା। ସେ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିହୋବ୍ୟାମଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। 12 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଏହିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଲା। ଏହିଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବାର ମୋଡ଼ ନେଲା
ଓ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ 17 ପଦରେ ଯାହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ରିହବ୍ୟାମ ଜିହୁଦା ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଏହାପରେ 18 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ବେଠି କର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଦରାମକୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ବଧ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେହି କର ଆଦାୟକାରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି କରଭାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିହବ୍ୟାମ ସେହି ବିଷୟ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ପଳାଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ। ଏହାପରେ 19 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଦାଉଦ ବଂଶର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରିକି ଏହି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯିବାର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ରୋହ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ସେହି ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସିତରୁ ଫେରିଆସିବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହିସବୁ କେବଳ ରିହବ୍ୟାମଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଯୁବାମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହିପରି ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜାରବ୍ୟାମକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର 10ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଏକ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। 12 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜାରବ୍ୟାମ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଦାଉଦ ବଂଶର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରିହବ୍ୟାମଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 12 ପର୍ବର 21-24 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ରିହବ୍ୟାମ ଜେରୁସାଲେମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜିହୁଦାର ସମସ୍ତ ବଂଶର ଓ ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀର 1,80,000 ବଚ୍ଛା ଯୋଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିହବ୍ୟାମ ଓ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନା କଲେ ଓ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଫେରିଗଲେ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଘଟିଥିଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଉପରେ ଜାରବ୍ୟାମ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଥିଲା। ଏହାପରେ 12 ପର୍ବର 25-30 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜାରବ୍ୟାମ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେ ବୈଥେଲ ଓ ଦାନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଗୋବତ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରି ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯାଇ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ। କାରଣ ଏହିସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ରିହବ୍ୟାମଙ୍କର ସପକ୍ଷ ହୋଇ ଜାରବ୍ୟାମଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନ ଯାଆନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଜାରବ୍ୟାମ ଏହିପରି 2ଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ଗୋଟିକୁ ବୈଥେଲରେ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଦାନରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହେବାର ଏକ ନମୁନା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ। ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର 10ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜତ୍ୱ କଲେ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଜିହୁଦା ଓ ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଏହିଠାରୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ 2ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ରାଜାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ କେତେକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜିହୁଦା ବିଷୟରେ ଏକ ଇତିହାସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହି 2ଟି ଯାକ ରାଜ୍ୟର ଐତିହାସିକ ବିବରଣ ଆଗପଛ ହୋଇ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଆମେ ଏହି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି 2ଟି ରାଜ୍ୟର ସମସାମୟିକ ରାଜାମାନେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମଧ୍ୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଓବାଦୀମାନେ ଭାଓବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହି 12 ପର୍ବର ଶେଷାଂଶରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଧର ମଧ୍ୟରୁ ରିହବ୍ୟାମ ଜିହୁଦା ଉପରେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଜାରବ୍ୟାମ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରିହବ୍ୟାମ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଓ ଜାରବ୍ୟାମ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାରବ୍ୟାମ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର 2ଟି ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ଗୋଟିକୁ ବୈଥେଲରେ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଦାନରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନ ଯାଇ ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜାରବ୍ୟାମ ଏପରି କରିବା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହେବାର ଏକ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ଓ ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ କାଳକ୍ରମେ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପ୍ରତି ଏହି ସମୟ ଅତି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତଥା ଆମମାନଙ୍କର ସରକାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା।
ଜାରବିଆମ ଇସ୍ରାଏଲର 10 ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ଓ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା ହେଲେ। ମାତ୍ର ରିହବିଆମ ଜିହୁଦା ଉପରେ ରାଜା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ପିତା ସଲୋମନଙ୍କ ପରି ତାହାଙ୍କର ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା କି ଦକ୍ଷତା ନଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ପତନ ଯଦି ଘଟିଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ତଥା ଅପାରଗତା ହେତୁ ଓ ସେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ଏସିରିୟମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେଲା ଓ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ। ଏଥିସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ। ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜିହୁଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାପରେ ପତିତ ହେଲେ ଓ ଫଳରେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଓ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ଥିଲେ। ଜିହୁଦାର 20 ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 8 ଜଣ ଉତ୍ତମ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ରାଜା ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହୁନା କାହିଁକି ଅଳ୍ପରେ ହେଉ ବା ବହୁତରେ ହେଉ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦଗାମୀ କରାଇଲା। ଫଳତଃ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଓ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ କଳଙ୍କର ବିଷୟ ଥିଲା ଓ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ପ୍ରତି ଏକ ଘୋର ଅପମାନଜନକ ବିଷୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଲୋମନ ଦାୟୀ ଥିଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସଲୋମନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ତାହା ଏହିପରି ଭାବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରିହବିଆମଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା ଏହିପରି ଭାବେ ସଫଳ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ନିଜର ପାପ ସବୁକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ ଏବଂ ଏକ ବିଜୟର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ସଲୋମନଙ୍କର ପରେ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଜପୁତ୍ର ରିହବିଆମ ତାହାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ଯୁବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସେ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କିପରି ତାହା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ନ କାଟୁ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଫଳ ହେବୁ। ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ସମୟ ସରିଆସିଛି। ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ତେବେ ଆସୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବିନା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବୃଥା ଅଟେ। ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଆମମାନେ କେବେ ବି ସଫଳତା ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୁମର ସଙ୍ଗତିରେ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ତୁମର ଆନୁଗତ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, ତୁମର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ଓ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କନ୍ଧମାଳରୁ ବାବୁନି ଓ ଅଞ୍ଜଳି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415 ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।